السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کا آزاد حکومت کے 77ویں یوم تاسیس کے موقع پر خصوصی پیغام۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق نے کشمیریوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آج ہم جس خطے میں آزادی کا دن منا رہے ہیں وہ طویل سیاسی اور عسکری جدوجہد کے نتیجے میں آزاد ہوا۔ آزاد کشمیر کی تکمیل میں شہیدوں کا لہو، خواتین کی قربانیاں اور ہجرتوں کا ایک دشوار گزار سفر بھی شامل ہے۔ 1931 میں 22 کشمیری شہداء نے آذان کی تکمیل میں سینے پر گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کیا۔ آج انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ ہم کسی صورت میں بھی تحریک آزادی کشمیر اور تکمیل پاکستان سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر کے عوام آزادی کی منزل حاصل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق نے آزاد کشمیر کے 77ویں یوم تاسیس کے موقع پر اہم پیغام دیا ہے۔ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے قیام کے 77 سال مکمل ہونے پر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارک ہو۔ آج ہم جس خطہ کی آزادی کا دن منا رہے ہیں وہ ایک طویل سیاسی اور عسکری جدوجہد کے نتیجے میں آزاد ہوا۔ اس کی آزادی میں شہیدوں کا لہو، عزت مآب خواتین کی قربانیاں اور ہجرتوں کا ایک دشوار گزار سفر بھی شامل ہے۔ 1931 کے ان 22 شہدائے کشمیر کو جنہوں نے اذان کی تکمیل میں سینے پر گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کیا، آج انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ ہم کسی صورت بھی تحریک آزادی کشمیر اور تکمیل پاکستان سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام آزادی کی منزل حاصل کر پائیں گے۔ پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدو نے جنرل اسمبلی کی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ریفرنڈم کرانے میں مدد کرے۔ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کی جائیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر میں حالات مزید خراب ہو گئے۔ انہوں نے کہا فلسطینی عوام اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے مسائل کے حل کے لیے عالمی برادری فوری توجہ دے۔ عدم مساوات جیسے مسائل کا حل عالمی انسانی حقوق کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان کے نائب مستقل مندوب کا جنرل اسمبلی کی کمیٹی سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ریفرنڈم کرانے میں مدد کرے۔ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کی جائیں۔ کشمیر اور فلسطین کے مسائل کے حل کے لیے عالمی برادری فوری توجہ دے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے نائب مستقل مندوب کا جنرل اسمبلی کی کمیٹی سے خطاب۔ آزاد کشمیر کا 77واں یوم تاسیس جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ یوم تاسیس کے موقع پر بلدیہ عظمیٰ مظفر آباد کے ایچ خورشید گراؤنڈ میں شاندار آتش بازی، شہریوں کی بڑی تعداد آتش بازی دیکھنے کے لیے ایچ خورشید گراؤنڈ پہنچی۔ میئر مظفر آباد نے 77ویں یوم تاسیس کے موقع پر کیک بھی کاٹا۔ میئر بلدیہ عظمیٰ مظفر آباد سکندر گیلانی نے شہریوں کو 77ویں یوم تاسیس پہ مبارکباد دیتے ہوئے کہا وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر کے باسی بھی آزاد ہو کر یہ دن ہمارے ساتھ منائیں گے۔ آزاد کشمیر کا 77واں یوم تاسیس جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ جسٹس جہاجہ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان تعینات۔ وزارت قانون نے جسٹس جہاجہ آفریدی کی چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس جہاجہ آفریدی کی تعیناتی 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس جہاجہ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کی سمری پر دستخط کر دیے۔ پارلیمانی کمیٹی نے جہاجہ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے تعیناتی کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس جہاجہ آفریدی کی تعیناتی 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے کر دی گئی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی نے جہاجہ آفریدی کی چیف جسٹس آف پاکستان منظوری دی تھی۔ جسٹس جہاجہ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کر دیے گئے ہیں۔ جسٹس جہاجہ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات۔ وزارت قانون باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تعیناتی کی منظوری دی۔ جسٹس جہاجہ آفریدی کی تعیناتی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوئی۔ جسٹس جہاجہ آفریدی 26 اکتوبر سے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس جہاجہ آفریدی کی بطور چیف جسٹس نامزدگی کو پاکستان کی مختلف بار کونسلز نے خوش آئند قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ یحییٰ آفریدی کو پاکستان کا نیا چیف جسٹس تعینات کر دیا گیا۔ وزارت قانون نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس یحییٰ آفریدی کو 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کیا گیا ہے۔
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वजीर आजम की एडवाइस पर नए चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी दी। ऐवान सदर के एलामिये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस से ओहदे का हल्फ लेंगे। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया था। 8 अरकान ने जस्टिस याहिया अफरीदी के हक में वोट दिया। JUI के रुकन की मुखालिफत सेनेटर कामरान मुर्तजा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में वोट दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तीनों अरकान का पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकॉट। जस्टिस याहिया अफरीदी सीनियोरिटी के हवाले से तीसरे नंबर पर हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी को पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशआइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी का खैर मकदम। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालती स्टाफ को ब्रीफिंग के लिए बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ विंग के सरबराह ने चीफ जस्टिस को अदालती अमूर पर ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि नामजद चीफ जस्टिस अफरीदी ने तमाम विंग को टास्क के साथ दोबारा ब्रीफ किया और हिदायत की। बतौर चीफ जस्टिस नोटिफाई होने के बाद आज पहले रोज जस्टिस अफरीदी की दिन भर क्या मसरूफियात रहीं, देखते हैं ये रिपोर्ट। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जहां आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करते हुए मामूल के मुकदमात की समाअत की, वहां उनकी अहम मुलाकातें भी उनकी आज की मसरूफियात का हिस्सा रहीं। ज़राए के मुताबिक नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस काजी फजीसा के साथ मुलाकात चीफ जस्टिस चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की भी नामजद चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात हुई। दोनों मौजूद जजेस साहबान ने नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान की भी मुलाकात हुई। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती 26 अक्टूबर 2024 से 3 साल के लिए होगी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत मुल्क के पहले नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की हलफ बर्दारी की तकरीब 26 अक्टूबर को ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जस्टिस याहिया अफरीदी से नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, विफाकी काबीना के मेंबरान, आला अदलिया के जस्टिस साहिबान समेत मुल्क के मारूफ कानून दानों समेत आला सरकारी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। ऐवान सदर के सेक्रेटरी ने नए चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत ऐवान सदर के मुतल्लिका हुकाम को जारी कर दी हैं। ऐवान सदर में नए चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां 25 अक्टूबर को मुकम्मल कर ली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस साहिबान को भी हलफ बर्दारी के दावतनामे ऐवान सदर की जानिब से भिजवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के लिए आज मक्का रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट में शरीक नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्र की अदायगी के लिए अहले खाना के हमरा मक्का रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बैरूनी मुल्क होने की वजह से फुल कोर्ट में शिरकत नहीं कर सकेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे और 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपने मनसब का हलफ उठाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बायस जस्टिस याहिया अफरीदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में भी शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। शिकायत 2 शहरियों की जानिब से दायर की गई हैं। शिकायत दायर करने वाले शहरियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दोनों जजेस ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इख्तिलाफी नोट में इलेक्शन कमीशन और रियासती इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न करने के लिए उकसाया। दोनों जजेस ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2, 3 और 9 की खिलाफ वर्जी की। दोनों जजेस की जानिब से इख्तिलाफी नोट में दी गई ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के शायान शान नहीं। शहरियों की जानिब से इस्तदा की गई है कि जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस को ओहदों से बरतरफ किया जाए।
दोनों जजेस के खिलाफ आर्टिकल 209 और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रूल्स के तहत कार्रवाई की जाए। पंजाब में बेलारूस के ताउन से मकामी सतह पर ट्रैक्टरों की तैयारी के लिए सिम्बलिंग प्लांट लगाने का फैसला। बेलारूस की पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बेलारूस के सफीर की मुलाकात। ट्रेड काउंसलर इलेकाना पेलो भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल, ज़राअत, तिजारत और सयाहत के फरोग पर बातचीत की गई। इस मौके पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को मरात और सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बेलारूस के साथ ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को फरोग देना चाहते हैं। पंजाब में ज़रई मशीनरी खुसूसन ट्रैक्टर्स की तैयारी में बेलारूस के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के माबैन बाहमी ताल्लुकात बिलखसूस तिजारत में इजाफा चाहते हैं। सफ़ीर बेलारूस का कहना था, ट्रेड के लिए ट्रांजिट रूट और सड़कों के जरिए तिजारती कॉरिडोर खित्ते के लिए खुश आइंद होगा। बेलारूस के सफ़ीर ने बाहमी तिजारत के फ़रोग का रोड मैप तय करने के लिए वज़ीर ज़राअत, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और सदर बैंक ऑफ पंजाब से भी मुलाकात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बुशरा बीबी के मचलके जमा हो रहे हैं, ना रूबकार जारी हो रहा है। जिस जज ने रूबकार जारी किया वो गायब है। बुशरा बीबी को बगैर किसी वजह तोशाखाना केस में फंसाया गया। तोशाखाना के असल मुजरिम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हैं। बानी पीटीआई भी बोगस केस में अंदर हैं। तहरीक इंसाफ के 5 अरकान को अगवा करके वोट लिया गया। जिस तरीके से आइन साजी हुई मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में शिमाली कोरिया और बर्मा जैसे माहौल बनाया जा रहा है। आइन की सरबलंदी तक हमारी जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 हमारे अरकान को अगवा करके और वहां पे प्रेजेंट किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग वहां पे आए थे उनके साथ। वजह है कि जिस वक्त बुशरा बीबी साहिबा का न रोपकार इशू हो रहा है, न मचलके इशू हो रहे हैं और गैर कानूनी तौर पे उन्हें जेल में रखा हुआ है। वजीर आजम इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे जेल में रखा हुआ है। बुशरा बीबी की लीगल टीम एडवोकेट सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। सलमान सफदर ने कहा, हर केस वादा माफ गवाह पर खड़ा है। सरकार को भरपूर मौका दिया गया मगर वो नाकाम रहे। तोशाखाना केस में कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा, झूठे केसों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। बार बार हम अदालत के सामने सुर्खरू हुए। पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान की आवाम की लीडर के साथ बात की जाए। इस मुल्क को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। सियासी अनाद को कानून का जुर्म का रंग देने का तो ये अब खत्म होना चाहिए। बार बार हम अदालत के सामने सुरखरू होते हैं। कब तक ये मुकदमे बनाएंगे, झूठे मुकदमे बनाएंगे। अब वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान की आवाम के लीडर के साथ बात की जाए। इस मुल्क को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते इस मुल्क में जो जबर है, जो अगवाकारी है, जो फरेब है, उस पर निज़ाम कायम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा इमरान की आज ज़मानत तोशाखाना 2 में मंजूर हो चुकी है और 10-10 लाख रुपए के मचलके जज साहब ने जो है उनका हुक्म दिया है। कुछ ही देर में डिटेल्ड फैसला आ जाएगा। हर केस में वो या बरी हो चुकी हैं या उनकी ज़मानत हो चुकी है और हम यही उम्मीद करेंगे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स जो बहुत अरसे से उनसे मिलना चाह रहे हैं वो उनको जाके बाजियाब करें और उनको जाके जेल से लाया जाए और उनको मजीद किसी झूठे मुकदमे में उनको मजीद ना उलझाया जाए। बानी पीटीआई की बहन आज भी अदालत में बेजारो मददगार खड़ी थी। एंकर के सवाल पर जवाब देते हुए रऊफ हसन आबदीदा हो गए। वो एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू कर रहे थे की आई है और मैंने वो फुटेज फिर बार बार प्ले की है। आज बैरिस्टर गौर साहब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी मुलाकात हुई है एंड वेरी हेल्पलेसली शी वाज सेइंग जो कर सकते हैं आप लोग ही कर सकते हैं, there's nothing I can do. And yet again she was all alone today. आज भी वो अकेली थी। I know. I hope you are able to do something about it. Practically इसके ऊपर कुछ सूबाई वजीर शर्जील मेमा ने कहा है कि पीटीआई के लीडर को गुनाहों की सजा भुगतना पड़ेगी। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई किस तरह इक्तिदार में आई सब जानते हैं।
یہ شرافت کا ماسک پہن کر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کیے ہیں اس کی سزائیں ان کو بھگتنی پڑیں گی. ان کے لیڈر کو NRO نہیں مل رہا. آج پی ٹی آئی بھلے شرافت کا جو لباس اوڑھ رہی ہے, جس طریقے سے اقتدار میں آئے 2018 کے انتخابات میں, وہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 26ویں آئین ترمیم آئین جمہوریت, عدلیہ اور عوام دوستی نہیں, ماحول دوست بھی ہے. مریم اورنگزیب نے کہا پاکستان دنیا کے ان سر فہرست ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں شفاف صحت مند ماحول کی فراہمی اور بہتری کو بنیادی انسانی حقوق قرار دیا گیا ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ آرٹیکل 9 کی روشنی میں ماحولیاتی بہتری, موسمیاتی چیلنج, گلوبل وارمنگ جیسے مسائل سے نمٹنا ہمارے دستور کا باضابطہ حصہ بن گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف خاص طور پر مبارک اور خراج تحسین کے مستحق ہیں. عالمی ماحولیاتی بہتری کے حوالے سے پاکستان نے بہت ٹھوس, نمایاں, جامع اور عملی ایک قدم اٹھایا ہے. کراچی میں گزشتہ روز اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے منظم بھتہ خوروں کے خلاف کارروائی. مختلف علاقوں میں دکانداروں, بالخصوص مشہور بریانی شاپس کو بھتہ وصولی کے لیے ملیشیا سے دھمکیاں دینے والے گروہ کا ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا. بھتہ خور ملزم فراز کے خلاف مختلف تھانوں میں درخواستیں بھی دی جا رہی تھیں اور مقدمات بھی ہو رہے تھے, جس پر یہ کامیاب کارروائی عمل میں آئی. SSP/SIO نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے فراز نامی ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا. ملزم نے دوران تفتیش حیران کن انکشافات کیے ہیں کہ وہ دکاندار سے بھتے کے 1 لاکھ روپے وصول کر چکا تھا. ملزم فراز کے مطابق وہ ملیشیا میں مقیم بھتہ گینگ کی خاتون لیڈر صبوری اور اس کے شوہر حماد کے لیے کام کرتا ہے. شہر میں بھتہ خوری کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں. ہم SIOCIA کردار ادا کر رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ SSP/SIU کا کہنا تھا کہ کیس صرف وہی حل نہیں ہوتے جو رپورٹ نہیں کرائے جاتے. اربوں مالیت کی زرعی زمین واگزار کروا لی گئی. FIA کمپوزٹ سرکل سکھر کی بڑی کارروائی. شکارپور میں واقع متروکہ وقف املاک بورڈ کی اربوں مالیت کی زرعی زمین واگزار کروا لی گئی. سپریم کورٹ از خود نوٹس کے احکامات کی روشنی میں FIA کمپوزٹ سرکل سکھر نے کارروائی کی. واگزار کرائی گئی پراپرٹی کی مالیت 1 ارب 52 کروڑ روپے سے زائد ہے. مذکورہ زمین پر مختلف لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا. مذکورہ پراپرٹیز شکارپور کے علاقے ٹاپو جانو تالکا میں واقع تھی. مذکورہ زرعی زمین 691 ایکڑ پر مشتمل ہے, جسے واگزار کروا کر متروکہ وقف املاک کے حوالے کر دیا گیا. کارروائی میں مختار کار شکارپور, متروکہ وقف املاک اور محکمہ مال کے حکام بھی شامل تھے. سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں متروکہ وقف املاک بورڈ کی قابض شدہ پراپرٹی کو واگزار کروانے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ دیوسائی گلگت بلتستان میں سال کی پہلی برف باری. دیوسائی کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. برف باری سے سیاح خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. گلگت بلتستان کے دیگر مختلف علاقوں میں بھی برف باری ہوئی. موسم سرد ہو گیا. دیوسائی گلگت بلتستان میں سال کی پہلی برف باری ہوئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں سال کی پہلی برف باری ہوئی ہے. دیوسائی کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. برف باری سے سیاح خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. گلگت بلتستان کے دیگر مختلف علاقوں میں بھی برف باری ہوئی ہے اور موسم سرد ہو گیا ہے. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سفیر پاکستان احمد فاروق نے صحافیوں کو سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے مسلسل معاشی تعاون سمیت سفارت خانہ پاکستان کی جانب سے فراہم کردہ سہولیات, آئندہ کے لائے عمل اور دیگر امور پر بریفنگ دی. صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے سفیر پاکستان احمد فاروق نے بتایا کہ سعودی عرب پاکستان میں انفارمیشن, توانائی, معدنیات, زراعت اور ٹیکنالوجی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے, جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں چاول, ریڈ میٹ اور ٹیکسٹائل سمیت دیگر اشیاء کی ایکسپورٹ میں 40% اضافہ ہوا ہے, جبکہ پاکستانی IT کمپنیاں سعودی عرب میں فروغ پا رہی ہیں, جن سے 50% ریونیو میں اضافہ ہوا ہے, جو قابل ستائش ہے. ایک سوال کے جواب میں سفیر پاکستان نے بتایا کہ ہنرمند افرادی قوت کو بڑھانے پر بھی توجہ دی جا رہی ہے, کیونکہ سعودی عرب میں ہنرمند افراد کی طلب کو دیکھتے ہوئے افرادی قوت میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. پاک سعودی تعلقات کو مضبوط اور فروغ دینے کے لیے ادب, فلم, ثقافت, TV, کھیل اور دیگر امور کو بڑھایا جا رہا ہے, جس سے یقیناً پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی, بلکہ پاکستانیوں کو روزگار کے وسیع مواقع بھی میسر آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز, کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.